السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ویوز اور میں ہوں رجا سہیل۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر سننے کو ملی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کافی عرصے سے وہ بیمار تھے، لیکن پھر جب لاہور سے وہ اسلام آباد سے وہ واپس آ رہے تھے تو اچانک ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن راستے میں وہ دم توڑ گئے۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی صاحب بڑے مشکل حالات میں انہوں نے اپنی تحریک چلائی، دھرنے دیے، بڑے مشہور دھرنے انہوں نے دیے، جس میں فیض آباد والا دھرنا شامل ہے۔ کچھ دن قبل جو دھرنا چل رہا تھا اس میں بھی یہی کہا جاتا رہا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، وہ اپنے دھرنے میں انہوں نے بھرپور شرکت کی، دھرنے میں بیٹھے رہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار رائے علی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سر، تحفظ ناموس رسالت کا اگر مستقبل میں ذکر کیا جائے گا تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو نام ہے وہ سر فہرست ہوگا۔ وہ بڑے اس حوالے سے وہ بڑا ان کا ایک اپنا موقف تھا، ڈٹ جانے والا ایک موقف تھا بڑا، وہ اس میں وہ افہام و تفہیم سے کام نہیں لیتے تھے۔ کیا آپ ان کے بارے میں، کیا ان کی شخصیت کا، ان کی تحریک کا کیا احاطہ کریں گے آپ؟ جی رجا، میں پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پاکستان کا نہیں پورے مسلمہ کا ایک بہت بڑا لاس ہے جو علامہ خادم حسین رضوی کے حوالے سے ہوا ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور تاریخ لبیک ایک دفعہ بریک ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ نے ناظرین کو ویورز کو بتاتا چلوں تو علامہ خادم حسین رضوی اٹک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے 1966 میں، اور 12 سال کی عمر میں علامہ خادم حسین رضوی نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور ان کی جتنی تعلیم ہے وہ ساری دینی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے 1953 میں محکمہ اوقاف کی ایک مسجد میں خطیبت امامت کے طور پر ملازمت شروع کی، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب محکمہ میں جاب کرتے رہے۔ 1993 میں ہی انہوں نے اپنی چچا زاد بیٹی کے ساتھ شادی کر لی، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جتنی زندگی ہے جس پہلو سے بھی دیکھی جائے تو وہ بے مثال ملتی ہے۔ یہ دنیا مسلمہ کا ایک ایسا احساسہ تھا، ختم نبوت کے حوالے سے دیکھا جائے، دین کے حوالے سے دیکھا جائے، کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ اب جانے کے بعد دنیا کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا ہے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو بچے تھے، 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، اور دونوں بیٹے بھی حافظ قرآن ہیں اور آگے وہ تعلیم بھی دینی ہی لے رہے ہیں۔ تو رجا، میں اس کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح ان کا افسوس کیا جائے کہ ایسی شخصیت دنیا سے چلی گئی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جب یہ ممتاز قادری صاحب کو سزا ہوئی، اس کے بعد وہ کھل کر حکومت وقت کے سامنے ڈٹ کر انہوں نے حکومت وقت پر تنقید کی، دھرنے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تحریک بھی چلائی، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وہ بانی ہیں۔ تحریک لبیک رجا 2017 میں یہ رجسٹر کی گئی، علامہ خادم حسین رضوی کے صاحب اس کے بانی ہیں، اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں انہوں نے حصہ بھی لیا، اور یہ اتنی تحریک 2 سالوں میں کامیاب ہوئی کہ وہ بہت سارے ووٹ، لاکھوں میں وہ ووٹ لے گئے، بلکہ یہاں تک کہ اسمبلیوں میں ان کے ممبر بھی جا چکے ہیں۔ سر، عظمت و استقامت کا کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ تھے، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے، اپنے موقف پر ڈٹے رہتے تھے۔ اکثر اوقات وہ یہ بھی اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو بس یہ کہہ دینا چنگا سی پر سخت سی۔ تو اس کے بارے میں کتنے وہ سخت مزاج اور سخت گیر تھے؟ رجا، اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں، یہ ہماری دنیا، یہ جو دیکھنے والے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، 2 دن کے بعد ان کا جنازہ تھا، اور دنیا کا یہ عالم تھا کہ ہمارے لاہور میں یادگار مینار پاکستان سے بڑا گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس میں جگہ نہیں تھی، اور باقی لوگ ابھی جو رستے میں آ رہے تھے، لوگ جو جنازے میں شامل ہونے کے لیے قافلے آ رہے تھے، وہ موٹر وے پر بھی لائنیں لگی ہوئی تھیں، اور ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف بھی ملتان روڈ پر
चारों तरफ लाहौर की रोडें बंद थीं, लोग पैदल भी आ रहे थे और गाड़ियों में भी आ रहे थे। तो ये एक ऐसी शख्सियत थी। आज तक हमने जो देखा है, जो हमारा जो तजर्बा है, या हम ये दुनिया देख रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा किसी का जनाजा हुआ होगा। बहुत सारे लीडर गए, भुट्टो गया, बहुत सारे आलम गए इस दुनिया से, मगर किसी का इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ। वो सख्त मिजाज सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत के हवाले से होते थे, अदरवाइज़ वो बहुत नरम दिल इंसान। उनका ये जनाजा हुआ तो जनाजे में शिरकत के लिए लोग लाखों की तादाद में आए, और अभी तक पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। जनाजे का टाइम भी बढ़ाया गया, पहले 10 बजे का था, उसके बाद टाइम बढ़ाया गया, 2 बजे किया गया, मगर लोग फिर भी पहुंच ना पाए क्योंकि इतना रश था कि लाइनें लगी हुई थी। लाहौर के चारों तरफ से जो रोड एंट्रियां हैं उनमें लाइनें लगी हुई थी, लोग पैदल चल के जा रहे थे। और लाहौर में इतना बड़ा ग्राउंड, मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वो इतना बड़ा है कि पूरे लाहौर में उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो उसमें जगह नहीं थी, सड़कों पर जगह नहीं थी, लोगों के घरों में, आसपास के जो घर हैं उनमें जगह नहीं थी, बादशाही मस्जिद में जगह नहीं थी, दाता दरबार में जगह नहीं थी, इतने लोग आए थे। रही बात उनके कड़वाहट की कि वो सख्त लहजा था उनका सख्त लहजा नमूसे रसालत पे होता था। मेरा ख्याल है कि वो हर मुसलमान का होना चाहिए, खाली उनका नहीं। वो तो ठीक है, अपनी जगह उनका सख्त लहजा था, मगर नमूसे रसालत पे हर मुसलमान का सख्त लहजा होना चाहिए। यही वो सख्त लहजा अपनाते थे। वो किसी पे अगर हुकूमत पे वो तनकीद करते थे, देखिए मैंने पहले भी बताया है कि मुमताज़ कादरी की सज़ा के बाद वो खुलकर सामने वक्त हुकूमत पर वो तनकीद करना उन्होंने शुरू की, और फिर उन्होंने अपनी जमात भी बनाई जो 2017 में रजिस्टर्ड करवाई गई, तारीख़ लबैक या रसूलुल्लाह के नाम से। और देखें 1 साल में ही उस तारीख़ ने कितना बड़ा मार्का मारा है कि वो हज़ारों में नहीं लाखों में वो वोट लेकर वो सामने खुलकर सामने आए, और लाखों में उन्होंने जो वोट लिए उनमें सिंध असम्बली में उनके मेंबर हैं, और मेरे ख्याल है कौमी असम्बली में भी उनके मेंबर हैं। सर, इतनी बड़ी तहरीक को लीड करना एक मुश्किल काम होता है, लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेना एक ही मकसद के तहत और एक ही एजेंडे के तहत। उन्होंने ख़त्म नबूवत पर, इश्क़ रसूल पर मर मिटने को वो तैयार थे, तो उन्होंने कैसे अपनी तहरीक को लीड किया? देखिए, ये जो तारीख़ है ये एक ऐसी तारीख़ है कि हर मुसलमान के अंदर जज्बात पैदा होते हैं, और जो उनका नारा था उस नारे को लेकर तक हर मुसलमान जो है वो इस तारीख़ के साथ चलना चाहता है। और लोग इसीलिए, क्योंकि वो एक ऐसा नारा लगाते थे नमूसे रसालत पे, ख़त्म नबूवत पे, तो हर मुसलमान उनके साथ जुड़ता गया। और साल में ही बहुत सी तारीखें इस पे भी आई हैं। बहुत से उलमाए कराम, तैरुल कादरी साहब ने भी एक तारीख बनाई, मगर वो पजीराई हासिल वो ना कर पाए जो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने हासिल की। सर, ये भी कहा जाता है कि बहुत सी सियासी जमातें को इस्तेमाल भी करना चाहती थी, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सकी। इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? जी, बहुत सारी जमातें जब उन्होंने देखा कि जो पहला धरना था, क्योंकि बहुत सारी जमातें जैसे तैरुल कादरी साहब और मुख्तलिफ जमातें धरने देती रही हैं, इमरान खान ने धरना दिया, मगर वो इतना कामयाब धरना नहीं हुआ था जैसा कि ये तारीख़ लबैक का धरना कामयाब हुआ। इसलिए जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको अपनी तरफ मोल्ड किया जाए, मगर खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं उन्होंने किसी को अपने पास नहीं आने दिया, ना ही किसी तरफ गए। उनका एक ही मुतालबा था कि नमूसे रसालत पे काम किया जाए, ख़त्म नबूवत पे काम किया जाए। तो इसलिए वो जो ये हमारी सियासी जमातें हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उनके साथ नहीं चलते थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, राय अली साहब हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार मौजूद थे। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया, आलम दीन के लिए एक अफसोसनाक वाक़या है। एक इलामा, एक मौलाना से हम महरूम हुए, एक आशिक रसूल से हम महरूम हुए। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।